भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निजं पदं तस्मै श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगौतमाय च। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महादेव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। मङ्गलमय मङ्गलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान्। ओम श्री पंच परमेष्ठि भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। આજના પાવન દિવસે પૂજ્ય શ્રી ગોકુળભાઈના પ્રવચનનો લાભ મળવાનો હતો, પણ એમની અસ્વસ્થતાને લીધે આપણે એ લાભથી વંચિત રહ્યા છીએ. કૃપાળુદેવના સમાધિ મરણ દિન નિમિત્તે આયોજિત આપણી આ જે ધર્મસભા છે એમાં એમના વ્યક્તિત્વનું મહિમા મંડન, એમના આત્મજ્ઞાનનું મહિમા મંડન જેવી રીતે થાય એવી રીતે આપણે ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વિષય છે આપનું સમાધિમય જીવનથી સમાધિમય મરણ. સમાધિમય મરણ ક્યારે થાય? આખું જીવન ભોગોમાં, વિષયોમાં આસક્તિપૂર્ણ દિનચર્યામાં જાય તો સમાધિ મરણ થાય? કેમ? પુરાણોમાં તો ઘણા એવા દ્રષ્ટાંત આવતા હોય ને, છેલ્લી ઘડીએ નવકાર મંત્ર સાંભળ્યો અને સમાધિ મરણ કર્યું, નથી આવતા? દ્રષ્ટાંત એવા આવે છે, પણ સમાધિ મરણનું સ્વરૂપ કેવું અને સુગતિ ગમનનું સ્વરૂપ કેવું એ આપણે સમજવું પડે. સુગતિ ગમન તો આ જીવે અનંતવાર કર્યું છે. સારી ગતિમાં જવું આ દેહ છોડીને તો કેટલી વાર કર્યું છે? એ તો સારી ગતિ કઈ કઈ કહેવાય? દેવગતિ અને મનુષ્ય ગતિ. શુભ આયુમાં 3 આવે, તિર્યંચને પણ શુભ આયુમાં, પણ સારી ગતિમાં 2 જ ગતિ ગણાય. તિર્યંચને શુભ આયુમાં એટલા માટે લેવામાં આવે છે કે એ જીવને પણ જીજી વિષા હોય. નરક સિવાયના બધાય જીવોને જીજી વિષા હોય, એટલે કે જીવવાની ઈચ્છા હોય. जीने की इच्छा तीनों गति के जीवों को, तिर्यंच का कोई भी प्राणी मरना चाहता नहीं. इस कारण सम्यक्त्व के हिसाब से तो 4 गति में होता है, पर जीने की इच्छा 3 गति. नरक के जीव को जीने की इच्छा नहीं होती. उसको ऐसा होता है कि कब ये आयु पूरी हो जाए, पल पल समय समय उसको ऐसा लगता है कि कब मेरी ये आयु पूरी हो जाए. पर वहाँ आत्महत्या की, आत्मघात की, सुसाइड की व्यवस्था वहाँ है नहीं. जितनी आयु है वो पूरी करनी ही पड़ेगी. इसलिए शुभ आयु कहलाती है. और सुगति गमन में 2 आयु, देवगति और मनुष्य गति. सुगति गमन तो हमने बहुत बार किया है, नमोकार मंत्र सुन के भी बहुत बार किया होगा, पर वो समाधि मरण नहीं है. समाधि मरण का नियम है कि वो सम्यक्त्व से सहित होता है, आत्मज्ञान से सहित होता है. आत्म साक्षात्कार प्राप्त जीव का जो मरण होता है अच्छे भावों में, उसी को समाधि मरण कहते हैं. उसके अतिरिक्त जितना है वो क्या है? शुभ गति गमन या सुगति गमन. तो ऐसा समाधि मरण करना है तो उसके लिए जीवन भी कैसा होना चाहिए? समाधिमय. समाधिमय मरण के लिए जीवन भी समाधिमय होना चाहिए. आचार्यों ने समाधि की बहुत सारी परिभाषाएं की है. सभी दर्शनों में समाधि शब्द आता है.
पतंजलि योग सूत्र में जो उत्कृष्ट अवस्था है अष्टांग योग की 8वीं अवस्था, उसको क्या कहा? समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान के भी आगे की अवस्था जिसमें निर्विकल्प अवस्था हो जाती है, विकल्पों का नाश हो जाता है, वो समाधि। ऐसे प्रत्येक दर्शन में समाधि शब्द आता है, लगभग सिमिलर अर्थ है सबका। अपने आचार्यों ने बहुत सारी समाधि की परिभाषाएं की है, उसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा आती है, सम्यक परिणामेषु चित्तस्याधान मंजसा स समाधि रीति ज्ञेयः। सम्यक परिणामों में चित्त का लगा रहना वह समाधि कहलाती है। अब सम्यक परिणाम किसको कहना? केवल शुद्ध भाव नहीं। अब सम्यक परिणाम की भी परिभाषा दी, समाधानम शुभोपयोगे, समाधानम एकाग्रता करणम शुभोपयोगे शुद्धे वा। समाधानम एकाग्रता करणम शुद्धोपयोगे शुद्धे वा। तो सम्यक परिणाम जो शुभोपयोगमय है और जो शुद्धोपयोगमय है, दोनों परिणामों को सम्यक कहा। होते दोनों चौथे गुण स्थान के बाद ही हैं। तो केवल शुद्ध में ऐसा सम्यक मानेंगे तो चौथा, पांचवा, छठा वो सम्यक नहीं कहलाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जो शुभोपयोगमय परिणाम है और जो शुद्धोपयोगमय परिणाम है, आत्मा का उपयोग अर्थात क्या? चित्त की अवस्था, ज्ञान दर्शन रूप आत्मा की परिणति, वो शुभोपयोगमय है तो भी सम्यक परिणाम है और शुद्धोपयोगमय है तो भी सम्यक परिणाम है। इसलिए समाधि की परिभाषा वहाँ की, समाधानम एकाग्रता करणम शुद्धोपयोगे शुद्धेवा। तो इस प्रकार के भावों में रहना जीवन पर्यंत, उसको समाधिमय जीवन कहते हैं। और ऐसा जीवन जिसके होता है उसी महात्मा के समाधि मरण होता है। तो हम जिनके समाधि मरण की चर्चा कर रहे हैं, उनका जीवन इसी प्रकार के भावों में रहा पूरा जीवन। अभी हमने काफ़ी कुछ, लगभग 80% पूज्य श्री के मुखारविंद से सुना कृपालुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में। लगभग બધું જ આવી ગયું એમાં, કે એમાં શું એમના જીવનમાં વિશેષતા હતી જેના લીધે એમનું આટલું ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું આયુષ્ય ભલે અલ્પ હતું, એ તો આ કાળની વિશેષતા છે। આયુષ્ય અલ્પ અને અનિયત પ્રવૃત્તિ 726 પત્ર છે। આયુષ્ય ભલે અલ્પ હતું, પણ એટલા અલ્પ આયુષ્યમાં 133 વર્ષનું આયુષ્ય હોય એ જીવો પણ ના કરી શકે એવું કામ, કે પલ્યોની આયુ સાગરોમાં આયુ, દેવોની આયુ સાગરોમાં હોય, નરકમાં આયુ સાગરોમાં હોય, એટલે અસંખ્યાત વર્ષની આયુવાળા જીવો પણ જે કાર્ય ન કરી શકે એવું કાર્ય એ માત્ર 33 વર્ષની આયુમાં એમણે સિદ્ધ કર્યું। તો આપણે એમના જીવનમાં જે ચમત્કારો હતા એનાથી પ્રેરણા નથી લેવાની, કેમ કે એ બની શકવાના નથી। પણ જે પરમ ચમત્કાર હતો એમના જીવનમાં, જેને ચિત્ત ચમત્કાર કહેવાય, ચૈતન્ય ચમત્કાર કહેવાય, કે એ ચમત્કાર બહુ વિરલા જીવો પામી શકે એવા ચમત્કારથી પ્રેરણા લેવાની છે। કે દેહથી ભિન્ન એવા અસંગ આત્માનું જેમણે સાક્ષાત્કાર કર્યું છે એ મોમેન્ટ આપણા જીવનમાં આવે, જેને મોમેન્ટ ઓફ એનલાઇટમેન્ટ એવું કહેવાય। સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, આત્મદર્શન, આત્મજ્ઞાન, આત્મ સાક્ષાત્કાર જે કહ્યું, તો એ પ્રેરણા આપણે એમના જીવનમાંથી લેવાની છે કે મારા જીવનમાં એ કેવી રીતે પ્રગટ થાય। કોઈ પણ ક્રિયા કરીને, કોઈ પણ તપસ્યા કરીને, કોઈ પણ પ્રકારની સાધના કરીને મોહ, રાગ અને દ્વેષથી રહિત મારી આત્મદશા કેવી રીતે બને, એ આપણે એમના જીવનમાંથી લેવાનું છે। તો એમનું આખું જીવન સમાધિમાં, એટલે શુભોપયોગમાં, શુદ્ધોપયોગની લક્ષ્યથી આખું જીવન એમનું વહ્યું। એમના ઘણા બધા પ્રસંગો છે।
ઘણા બધા પત્રો છે જે પત્રોથી આપણને બોધ પ્રાપ્ત થયો છે એ એમની અક્ષરદેહ છે. માત્ર એક આને જ કેન્દ્રમાં રાખીને આત્માર્થી જીવ સાધના કરે તો પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે એવો બોધ છે. ચારેય અનુયોગોનો સુસમન્વય છે, જેમાં વચનામૃતમાં ચારેય અનુયોગોનો બસ સાહેબજી કીધું ને કેવી રીતે વાંચવું, કેવી રીતે વાંચવાનું કીધું? ગુરુગમથી. સત્પાત્રતા હોય ને યોગ્ય ગુરુ હોય, એમના માર્ગ પોતાની રીતે વાંચીએ તો જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય શું છે એ ખ્યાલમાં નહીં આવે, કે કયા અભિપ્રાયથી કયું વચન કહેવામાં આવ્યું છે એ આપણને ખ્યાલમાં આવે નહીં. અમુક 4-5 મુદ્દાઓ એમના જીવનના આપણે વિચારીશું, 4-5 ગુણો જે એમના જીવનમાં હતા ને એમને જે બોધ આપ્યો. કેમ દદાતી યત્તુ યસ્યાસ્તિ સુપ્રસિદ્ધમ ઇદમ વચ, એવું પૂજ્યપાદ સ્વામી કહે છે ઇષ્ટોપદેશમાં. અજ્ઞાનોપાસ્તિરજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ જ્ઞાની સમાશ્રય દદાતી યત્તુ યસ્યાસ્તિ સુપ્રસિદ્ધમ ઇદમ વચ, કે જેની પાસે જે હોય, જે વસ્તુ હોય એ જ આપી શકે. જેની પાસે જે વસ્તુ હોય નહીં, જે હોય નહીં એ કેવી રીતે આપે? ભિખારી પાસે લાખો રૂપિયાનું ડોનેશન લેવા જઈએ મળે? એની પાસે એક સમયે જમવાના પૈસાના ફાફા છે, એ શું ડોનેશન આપે? તો એવી રીતે જ્ઞાન અજ્ઞાની પાસેથી ના મળે. અજ્ઞાની પાસેથી શું મળે? અજ્ઞાનોપાસ્તિરજ્ઞાનમ, અજ્ઞાનીની ઉપાસના કરવાથી અજ્ઞાન જ મળે. જ્ઞાનમ જ્ઞાની સમાશ્રય, જ્ઞાનીનો આશ્રય સમ્યક પ્રકારે કરવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો જે બોધ એમનો મળ્યો છે તો એ બોધ માત્ર વાચા જ્ઞાન નથી, અનુભવ જ્ઞાન છે. ઘણીવાર વાચા જ્ઞાન હોય એટલે કે ક્ષોભક્ષમ જ્ઞાન સામાન્ય, એ જ્ઞાનથી ઘણી બધી પુસ્તકો લખાઈ જાય, ઘણા બધા ગ્રંથો લખાઈ જાય, પણ અનુભવ જ્ઞાન એમાં હોય એવું જરૂરી નથી. પણ અનુભવ જ્ઞાનથી જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય એમાં ક્ષોભક્ષમ તો હોય જ, પણ સાથે સાથે અનુભવની સુવાસ હોય છે. એટલે પ્રત્યેક આત્માર્થી જીવના હૃદયને સ્પર્શી જાય એવા વચન હોય. આપણે ઘણા બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીશું જેમ જેમ વધારે, તો ખ્યાલ આવશે કે એક એક વાક્ય કોઈને કોઈ ગાથાનો ભાવાનુવાદ છે. જેમ જેમ આપણે કેમ કે એમને ઘણા બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ હતો, બધી એમના એના ષટ દર્શનના બધા શાસ્ત્રોનો લગભગ એમને અભ્યાસ હતો. એટલે અંદર જે ચાલતું હોય તો એ ચિંતન મંથન ચાલતું હોય, તો કોઈને પત્ર લખવો હોય કે કોઈને કંઈ બોધ આપવો હોય, તો જે અંદર ચિંતન મંથન ચાલતું હોય એનાથી પ્રેરાઈને જ એ લેખનીમાં આવે. પછી આપણને બહુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી એટલે નથી ખ્યાલ આવતો, પણ જેમ જેમ આપણે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીશું ત્યારે એમ ખ્યાલ આવશે કે આ જે વસ્તુ લખી છે એ આ શાસ્ત્રની ગાથાનો અનુવાદ છે, આ જે વસ્તુ લખી છે એ આ શાસ્ત્રનું ગાથાનો ભાવ, એવું ઘણું બધું મળશે વચનામૃતમાં. તો આપણને અમુક તો રેફરન્સીસ એમણે પોતે જ લખ્યા છે, પણ અમુક જે નથી લખ્યા એ પણ ખ્યાલ આવે કે આ શાસ્ત્રોનો અનુવાદ છે. એટલે આચાર્યોના વચન જ છે જે એમણે લખ્યા છે. બસ ગુરુ ગમથી સમજવાના, એ મુખ્ય વાત છે. કઈ પરિસ્થિતિમાં કયા દેશ કાલને ધ્યાનમાં રાખીને કયા વ્યક્તિને શું લખાયું છે એ એક્ઝેક્ટલી સિદ્ધાંત છે કે એ વ્યક્તિને બોધ આપવા માટે લખ્યું છે, એ બધું ગુરુથી સમજવું પડે. નહીં તો આપણે પત્રોમાંથી સિદ્ધાંત કાઢવા માંડીએ. મારે કોઈને પત્ર લખવો હોય તો સામેવાળાની મનસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખવી પડે, એમનું કેટલું અધ્યયન છે, એમની કેટલી પાત્રતા એ ધ્યાનમાં રાખવી પડે, ને એ પછી એમને કંઈક લખાય. તો એને સિદ્ધાંત આપણે ના બનાવી શકીએ, કેમ કે વ્યક્તિલક્ષી છે, એ શાસ્ત્ર નથી લખ્યું. હા, શાસ્ત્ર કોઈ લખ્યું હોય તો એ સિદ્ધાંત હોય. એમાંથી જેમ કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર છે, તો આપણે એમાંથી સિદ્ધાંત કાઢી શકીએ છીએ. તો યોગ વશિષ્ઠના બીજા પ્રકરણમાં કૃપાળુદેવે 2 પ્રકરણ વાંચવા માટે રિકમેન્ડ કર્યા છે ઘણા બધા પત્રોમાં. યોગ વશિષ્ઠના પહેલા 2 પ્રકરણ, વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુ પ્રકરણ. તો એમાં બીજા પ્રકરણમાં એક બહુ સુંદર શ્લોક આવે છે. મોક્ષ દ્વારે દ્વારપાલાશ ચત્વારઃ પરિકીર્તિતા. મોક્ષ દ્વારે દ્વારપાલાશ ચત્વારઃ પરિકીર્તિતા
शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगम। મોક્ષના દ્વાર ઉપર 4 દ્વારપાલ ઊભા છે. કયા કયા? સત્પુરુષનો સમાગમ, ઉપશમ, તૃષ્ણાને ઘટાડવી એટલે સંતોષ, ને ચોથું વિચાર. આપણે બહુ માઇન્યુટલી ઓબ્ઝર્વ કરીશું તો આખા વચનામૃતમાં આ 4 આધાર ઉપર બધું નિરૂપણ છે. સત્પુરુષની મહિમા, સત્પુરુષના સમાગમની મહિમા, અચિંત્ય મહિમા કેટલી છે ઘણા બધા પત્રોમાં બતાવ્યું છે. પછી ઉપશમ અને વૈરાગ્યનું વર્ણન કરતા ઘણા બધા પત્રો છે. દરેક બોધમાં ઉપશમ વૈરાગ્ય કેવી રીતે વધે એનું વર્ણન છે. ત્યાર પછી તૃષ્ણાને ઘટાડવી એનું ઘણું લખ્યું છે. આરંભ પરિગ્રહ, કેવી રીતે અલ્પત્વ કરવું, અસત પ્રસંગ અસત્સંગમાં ના જવું, ને છેલ્લું છે વિચાર. વિચાર માટે કૃપાળુ દેવે તો આત્મસિદ્ધિમાં પણ 3-4 ગાથાઓ કીધી છે. અને આમ પણ ઘણું પત્રાંગ 750થી 954 સુધીના જેટલા પત્રાંગ આપણે અધ્યયન કરીશું તો મેક્સિમમમાં એમાં શુદ્ધના વિચારની જ કૃપાળુ દેવે ભલામણ કરી છે. બધા લગભગ બધા પત્રોમાં વિતરાગ શુદ્ધ ચિંતવના, વિતરાગ શુદ્ધ ચિંતવના, ઇન્દ્રિય નિગ્રહપૂર્વક વિતરાગ શુદ્ધનો વિચાર, એવું ઘણા પત્રોમાં લખ્યું છે. તો આ જે યોગ વશિષ્ઠનો શ્લોક છે જેમાં આ 4 મુદ્દા કયા છે, એ 4 મુદ્દા ઉપર આખું વચનામૃત બેસ્ટ છે. ને એમને પણ યોગ વશિષ્ઠનો બહુ સારો અભ્યાસ હતો કૃપાળુદેવનો. એક પત્ર છે, પત્ર આખો નથી લેવો, બહુ મોટો પત્ર છે, પણ પ્રકારાંતરથી આ 4 મુદ્દા એમાં કૃપાળુદેવે, ને એ પત્રના છેલ્લે પણ યોગ વશિષ્ઠના 2 પ્રકરણ વાંચવાની એમણે આજ્ઞા કરી છે. પત્રાંક 706 છે, પેજ નંબર 516. આખો પત્ર વાંચવો પણ નથી, આખો પત્ર લેવો પણ નથી, ખાલી આ 4 મુદ્દાની વિચારણા કરવી છે. કયા કયા 4 મુદ્દા કીધા શ્લોકમાં? સત્પુરુષનો સમાગમ, સાધુ સંગતિ, બીજું ઉપશમ, ઉપશમ સાથે વૈરાગ્ય પણ લઈ લેવો. એક सिक्के के 2 पहलू है, उपशम वैराग्य. जहाँ जहाँ उपशम लिखा है वहाँ पे, क्योंकि कृपालुदेव ने हर जगह उपशम के साथ वैराग्य को लिया है. और तीसरा संतोष, तृष्णा को घटाना, कम करना, और चौथा विचार. पूरे जीवन को समाधिमय बनाना हो तो इतने 4 काफ़ी. उसमें बहुत अच्छा लिखा है मुमुक्षु प्रकरण में, इस गाथा के भाव में ऐसा लिखा है कि इन 4 द्वारपाल में से चारों द्वारपाल को किसी ने वश कर लिया, अथवा 3 को, अथवा 2 को, अथवा 1 को भी. राजा के द्वारपाल हो, अभी राजा नहीं, अभी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री हो, उसके मुख्य 4 सिक्योरिटी गार्ड हो, जो उनके पास जाने देने में सबसे विघ्न रूप अपने को वो हो. चारों से अच्छी जान पहचान कर लो, अथवा किसी एक से कर लो, तो आपको उनसे मिलने मिल जाएगा. जब आप मिलना चाहोगे तो उनसे मिलने की अनुमति, किसी से सेटिंग हो तो आपको अंदर जाने मिल सकता है. ऐसा वहाँ कहते हैं कि इन 4 में से एक के साथ सेटिंग कर लो. 4 द्वारपाल कहे, उसमें किसी एक के साथ मैत्री कर लो, अर्थात किसी एक को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में बसा लो. उपशम वैराग्य को, आत्मविचार को, तत्व विचार को, साधु संगति को, सत्समागम को, और संतोष को, तृष्णा की कमी को. तो इससे क्या होगा? मोक्ष का द्वार है वो अपने लिए वो द्वारपाल खोल देंगे. तो समाधिमय जीवन बनाना है तो इन 4 में से एक के साथ, कम से कम एक के साथ तो मैत्री अपने को. और कैसी मैत्री? इतनी गाढ़ मैत्री. गाढ़ मैत्री का उदाहरण क्या दिया जाता है लोक में? नहीं, सामान्य रूप से उपमा क्या दी जाती है? 2 जिस्म एक जान, 2 शरीर हैं पर एक ही आत्मा. ऐसा इतनी गाढ़ मैत्री. तो इतनी गाढ़ मैत्री करनी है कि वो संस्कार भवांतर में भी हमारे साथ जाए. उपशम के संस्कार, संतोष के संस्कार, सत्संगति के, सत के संस्कार भवांतर में भी हमारे साथ जाए, उतना हमको उसके साथ गाढ़ मैत्री करनी है. चारों के साथ
कर ली जाए तो सोने में सुहागा, પણ ઓછામાં ઓછા એક સાથે તો કરવાની જ છે કે ઉપશમ વૈરાગ્ય જીવનમાં આવે. ઉપશમ અને દમનમાં ફરક છે. દમનમાં બલપૂર્વક એ જે વિષય છે એને દૂર કરવા, હટાવવા, એમાં તત્વ વિચારપૂર્વક જ કરવું એવું કંઈ જરૂરી નથી. પણ ઉપશમમાં કષાયોને મોડા પાડવા છે, શમન કરવાનું છે. વાળી લેવાય તેવી આત્મદશા થવી, તેને શમ કીધું છે. તો ઉપશમમાં એની મુખ્યતા છે. તો ઉપશમ તત્વ વિચારપૂર્વક જ હોય ને એની સાથે વૈરાગ્ય વધારવાનું. આ એક પણ જીવનમાં આવી જાય તો કષાયો ઘટે આત્મલક્ષ્યપૂર્વક, તો નિયમથી આત્મવિચારને અવકાશ પ્રાપ્ત થાય. વિચાર કરવો હોય તો સ્પેસ તો જોઈએ ને. આત્મવિચારને અવકાશ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે ઉપશમ કરવામાં આવે, ને અવકાશ પ્રાપ્ત થાય તો એટલે એકને વશ કરવાથી ચારે એના વશ થઈ જાય છે. આમાં બીજો વાક્ય છે, બીજો મુદ્દો છે. ઘણે સ્થળે વિચારવાન પુરુષોએ એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન થયે કામ, ક્રોધ, તૃષ્ણાદિ ભાવ નિર્મૂળ થાય, તે સત્ય છે. તથાપિ તે વચનોનો એવો પરમાર્થ નથી કે જ્ઞાન થયા પ્રથમ તે મોડા ન પડે કે ઓછા ન થાય. મૂળ સહિત છેદ તો જ્ઞાને કરીને થાય, પણ કષાયાદિનું મોડાપણું કે ઓછાપણું ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાન ઘણું કરીને ઉત્પન્ન ન થાય. આ છે ઉપશમ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં વિચાર મુખ્ય સાધન છે. વિચાર પણ આવી ગયું, અને તે વિચારને વૈરાગ્ય પણ આવી ગયું. ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ તથા ઉપશમ કષાયાદિનું ઘણું જ મંદપણું, તે પ્રત્યે વિશેષ ખેદ, બે મુખ્ય આધાર છે. એમ જાણી તેનો નિરંતર લક્ષ્ય રાખી તેવી પરિણતિ કરવી ઘટે. ઉપશમ પણ લીધું, વૈરાગ્ય પણ લીધું, ને વિચાર પણ આવી ગયું. પછી સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણ વિના વિચાર ઘણું કરીને ઉદ્ભવ થતો નથી, અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રય ભક્તિ પરિણામ પામેથી થાય છે. ચારે મુદ્દા આવી ગયા આટલામાં જ. આખું સરસ છે આખો પત્ર. એમાં આ ચાર મુદ્દાઓની જ છાપ છે આખા પત્રમાં. છેલ્લે પાંચમા મુદ્દામાં કહ્યું છે યોગ વશિષ્ઠના પ્રથમના 2 પ્રકરણ અને તેવા ગ્રંથોનો મુમુક્ષુએ વિશેષ કરી લક્ષ્ય કરવા યોગ્ય છે. તો કદાચ એ ગાથાના ભાવ ઉપરથી આખો પત્ર લખ્યો હોય એવું લાગે છે. એટલે નિરંતર સત્પુરુષોના આવા વચનોમાં, સત્પુરુષના ચરિત્રમાં, હવે કૃપાળુદેવના ખાલી બોધમાં જ આ નથી, એમના જીવનમાં પણ આ જે ગુણો જોવા જઈએ એ ગુણોના બધા જ એક્ઝામ્પલ એમના જીવનમાં મળી જાય. એક ભાઈ ભાણજી મકણજી એવું આવે છે ને વચનામૃતમાં, કે ભાઈ એમની પરીક્ષા લેવા માટે આવ્યા. એ પછી એમનાથી વિરુદ્ધ ઘણું બધું બોલ્યા કૃપાળુદેવને. ઘણી મોટી પરીક્ષા લેવા જ આવ્યા હતા કે કેટલા ઉપશાંત છે, કેટલો ઉપશમ ભાવ એમને છે. તો ક્રોધથી, આવેશથી ઘણું બધું કૃપાળુદેવ સામે બોલ્યા. પણ કૃપાળુદેવ એકદમ પ્રશાંત મૂર્તિ, એક પણ શબ્દનો પ્રતિકાર નહીં, એક અક્ષરનો પણ પ્રતિકાર નહીં, વચનથી પણ નહીં, કાયાથી પણ નહીં, અને મનથી પણ નહીં. એમના ફેસ એક્સપ્રેશનથી પણ એવું ના લાગે કે એમને પ્રતિકાર કરવાની કોઈ ઈચ્છા પણ છે. લગભગ 10 મિનિટ સુધી એ ભાઈ બોલતા રહ્યા. ભાણજી મકણજી એવું નામ આવે છે એ ભાઈનું. પછી 10 મિનિટ પછી એમને પોતાની પાઘડી ઉતારીને એમના ચરણોમાં મૂકી ને એમને વંદન કર્યા, પંચાંગ વંદન કર્યા, કે બસ હું આપની પરીક્ષા લેવા માટે જ આવ્યો હતો. એક કૃપાળુદેવને પહેલાંથી જ ખબર હતી. એવો પ્રશાંત ભાવ. હવે આ ઉપશમ ભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય? અંદરથી તત્વજ્ઞાનની ઊંડી સમજ હોય, સમજણ હોય, તત્વજ્ઞાન પરિણામ પામ્યું હોય. ખાલી અહીંયા હોય એટલું નહીં. અહીંયા તો ઘણાને હોય, અહીંયા સુધી નથી આવતું. અહીંયા આવે તો પછી હૈયે હોઠે ને હાથે, એ રીતે આવવું જોઈએ. તો તત્વજ્ઞાન પરિણામ પામ્યું છે એ ઉપશમ ભાવ છે. એ જ રીતે એક બીજો પ્રસંગ પણ આવે કે એક સભામાં જ કોઈ એક ભાઈ ઊભા થઈને કૃપાળુદેવના વિરોધમાં ઘણું બધું બોલવા માંડ્યા. બધું સાંભળ્યું પછી કૃપાળુદેવે કીધું કે જુઓ આ અનંતાનુબંધી કશાયનું
સ્વરૂપ છે. એ ભાઈની એ વખતે પશ્ચાતાપ ના થયો, પણ એમના પછી ચારે મુનિઓનો ત્યાં ચાતુર્માસ થયો. પછી દેવકરણજી મહારાજના એક વ્યાખ્યાનમાં અનંતાનુબંધી કષાયનું સ્વરૂપ અને જ્ઞાનીની વિરાધના કરવાનું ફળ, એ વિષય ઉપર આખો વ્યાખ્યાન ચાલ્યો. આખો વ્યાખ્યાન સાંભળીને એ ભાઈને એ દિવસે રિયલાઇઝ થયું કે એ દિવસે જે મેં કર્યું હતું કૃપાળુદેવ સાથે એ ખોટું હતું. પછી મુનિઓની સાક્ષીમાં પણ ક્ષમા માંગીને પછી કૃપાળુદેવ પાસે પણ એમને ક્ષમાપના કરી. આવો ઉપશમ ભાવ છે તો સામેવાળા જીવો સહજ પોતાનો કષાય છોડી દે. ઘણા બધા મુનિઓના એક્ઝામ્પલ આવે છે ને, મહાવીર ભગવાનનો જ આવે છે. ગાય અને સિંહ બંને એક સાથે, વેરવૃત્તિ એમના હજુ એમના આત્મામાં જ છે જે છે, પણ એનું ઓરા, એમના ઓરામાં જે પણ આવે તો શું છે, વાઇબ્સ ક્રિએટ થાય. એ અહિંસાના વાઇબ્સ ફેલાય છે. પરમાણુઓ અહિંસાના સ્પંદનો ફેલાય છે, પ્રસરે છે. અહીંયા સ્વાધ્યાય આવતા કેમ શાંતિ લાગે છે? કેમ? અહીંયા સાધનાનું જ વાતાવરણ છે. ભક્તિ, પૂજા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, એ સિવાય અહીં કોઈ બીજી એક્ટિવિટી થતી જ નથી, એટલે પ્રશસ્તતા લાગે. મંદિરમાં કેમ પ્રશસ્તતા લાગે? ત્યાંના પરમાણુઓ જ એવા છે. સંત કુટીરમાં કેમ પ્રશસ્તતા લાગે છે? એ કારણ છે એનું કે ત્યાંના પરમાણુ, ઘરે જઈને કેવા ભાવ થઈ જાય, ત્યાંના પરમાણુ એવા છે. તો જ્યાં જ્યાંના એ બધા ઓરા આપણે ક્રિએટ થાય, સારો પણ હોય ને ખરાબ પણ હોય, બંને રીતે હોય છે. તો એમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તો આવા મહાપુરુષોનો એવો અંદરની અહિંસાનો, અંદરના સત્યનો તેજ છે. એક મોરબીમાં એ વિરાજમાન હતા ત્યારે અમુક શેઠિયાઓ એમની પાસે આવ્યા. એક અમુક પંથના, ત્યાં તો પંથનું નામ પણ આપ્યું છે, અમુક પંથના આવ્યા કે અમારા પંથનો તમે મહિમા મંડન કરો, તમને ઘણા લોકો માને છે. તો પછી એમને ઘણો બધો લોભ બતાવ્યો કે પછી અમારા પંથ દ્વારા આપનું આવું થશે, આવું થશે, આવું નામ થશે. એમને ખાલી એક જ વાક્ય કીધું, સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. આ બધા પ્રેરક પ્રસંગોવાળી પુસ્તકમાં છે. એક જ વાક્ય કીધું એમણે, સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. તો અહીંયા માન સંબંધી કષાય અને માયા સંબંધી કષાય બંનેનું ઉપશમન તત્વજ્ઞાનપૂર્વક કરેલું એ પરિલક્ષિત થાય છે. કેમ? માનની આશા નથી એટલે એટલો બધો લોભ બતાવ્યો, પણ એ લોભથી એ ડગ્યા નહીં. ને સત્યપરાયણતા, સમ્યક દ્રષ્ટિનો અમૂળ દ્રષ્ટિ નામનો ગુણ હોય છે અને નિશંકિત્વ નામનો ગુણ હોય છે. 2 અંગ હોય ને 8માંથી. તો એમાં એ જીવ સત્ય માર્ગથી ડગે નહીં. ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય, આ તો લોભ હોય, ક્યારેક ઉપસર્ગ પણ આવે, ક્યારેક પરિશવો પણ આવે, પણ સત્ય માર્ગથી ડગે નહીં. એટલે એમને એક જ વાક્ય કીધું કે જે સત્ય હશે તે જ કહેવાશે. તો કેટલું બધું એ માન અને માયા કષાયનું એમણે ઉપશમન કર્યું છે તત્વજ્ઞાનપૂર્વક. એવી જ રીતે અહિંસાનું પણ છે. એમના માતાજી એમાં પ્રસંગમાં લખે છે કે એમના માતાજીને એમણે ઘણું ત્યાગ કરાવ્યો. પત્રોમાં આપણને એકદમ એ વસ્તુ બધી દેખાય નહીં, પણ 1-to-1 કન્વર્ઝેશન હોય એમાં ઘણી બધી વાતો આવે. તો એમાં ઘણા બધા પત્રોમાં ઘણા બધા પ્રસંગોમાં લખ્યું છે. તો તળાવ ઉપર જવું નહીં, એટલે તળાવ ઉપર જઈએ તો પોતાનું વાસણ લઈને જવું ને ઘરનું લઈને જવું. એમાં પહેલો કે બીજો જ પ્રસંગ છે, કોઈને વાંચવું હોય તો વાંચી શકે. ત્યાં કપડાં ધોવા નહીં, ત્યાં અંદર નાહવું નહીં, નાહવું ધોવું ત્યાં બધું તળાવમાં કરવું નહીં. એક વાસણ લઈ જવું, તળાવનું પાણી ગાળવાનું, પીવાની વાત નથી, નાહવા ધોવાના પાણીની વાત છે કે પાણી ગાળવાનું અને પછી યુઝ કરવાનું. એવું એમની માને એમણે શીખવાડ્યું છે. એ ત્રીજો જ પ્રસંગ છે. પછી કે હવે જેમ જેમ ઉંમર થાય, 4 લીલોતરીની મર્યાદા રાખીને બધી જ લીલોતરીનો ત્યાગ કરો. એમને માયા બધું કર્યું, એમણે જે કીધું એ કર્યું, બધી જ લીલોતરીનો ત્યાગ. જેટલી પણ અભક્ષ્ય વસ્તુઓ છે એ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ, એ બધું એમની માને પણ કરાવ્યું. આપણે તો અહીંયા કેટલું જાણીએ છીએ કે કેટલું અભક્ષ્ય છે, અને યુટ્યુબ પર ઘણા બધા વિડીયો છે, અને શું ત્યાગ કરવા જેવું છે કેટલું બધું ખબર છે આપણને. આપણે એમાંથી કેટલું બધું કરીએ છીએ એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. સેલ્ફ ઇન્સ્પેક્શનની વસ્તુ છે. પોતાનું નિરીક્ષણ એમાં કરવું જોઈએ કે કેટલું બધું આપણે જ્ઞાનીનું માનવું છે, જ્ઞાનીને પણ માનવા છે. गुरु को मानना है और गुरु का भी मानना है. हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु का मानने में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं.
उन्होंने जो कहा वो मानने में हमारा प्रमाद, हमारे अनादिकाल की वृत्तियाँ आगे आ जाती। एक बार ये जमवा बैठा था तो एमना पाटला ઉપર બધી વસ્તુઓ મૂકી, જાત જાતની ઘણા બધા વ્યંજનો, એમાં અથાણું ને પાપડ ને બધું મૂક્યું. તો એમાંથી એ બધી વસ્તુઓ એમણે કઢાવી લીધી. કદાચ ધારશીભાઈએ પ્રસંગ લખ્યો છે. તો એમાં એ બધી વસ્તુ એમને કઢાવી લીધી. એમને જે કઢાવી એ બીજાએ બધી લીધી. પછી હવે એમને સંકોચ તો થયો કે આ બધું એમને કઢાવ્યું કેમ, પણ પૂછવાની હિંમત ના થઈ કે આ બધું કેમ કઢાવ્યું. હવે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કૃપાળુદેવને, તરત જાણી લેતા એ તો વાત. એમણે પછી એમણે ક્રિયાકોશનો અનુવાદ કરવાનું કીધું. ક્રિયાકોશ ગ્રંથ કદાચ ખ્યાલ હશે બધાને, કે જેમાં આ બધાનું બહુ વિસ્તારથી વર્ણન છે. શું ભક્ષ્ય છે, શું અભક્ષ્ય છે, શું સૂતક પાતક, એ બધાનું ઘણો વિસ્તારથી વર્ણન છે. તો ક્રિયાકોશનું ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનું કીધું. તો એમણે કીધું કે મને તો હાવ એમે નથી આવડતું કંઈ નહીં, એ તો આખું રાજસ્થાની ભાષામાં છે ને, એ પણ જૂની રાજસ્થાની જૂની હિન્દી ભાષામાં, આખું ઢુંઢારી ભાષામાં કરેલું છે. તો એ ક્યાંથી આવડે? એ વાંચતા જ ના આવડે તો એનું ગુજરાતી. છતાંય કૃપાળુદેવે આગ્રહ કરીને એમને કીધું કે તમારે કરવાનું છે. પછી જેમ જેમ એમણે એ ચાલુ કર્યું ત્યારે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે અથાણું કેમ ના ખવાય, પાપડ કેમ ના ખવાય, અભક્ષ્ય વસ્તુઓ. એ દિવસે કૃપાળુદેવે બધું કેમ કાઢી નાખ્યું હતું એ પછી એમને ખ્યાલ. એ દિવસે કંઈ ના કીધું, પણ એ ગ્રંથનો અનુવાદ કરવાનું કીધું તો એમને ખ્યાલ આવી ગયું કે આ બધું કેટલું ભક્ષ્ય છે, કેટલું અભક્ષ્ય છે. તો કેટલી અહિંસા. ભક્ષ્ય અભક્ષ્યનો ત્યાગ શા માટે કરવાનો છે? જેટલા જીવના પરિણામ ભીતરથી કોમળ થયા હોય એ જીવ, એને જીવોની ઉત્પત્તિ સ્થાનની ખબર હોય કે 30 જીવો ક્યાં ક્યાં ઉત્પન્ન થાય, કઈ કઈ વસ્તુઓમાં ઉત્પન્ન થાય, તો ત્યાં ત્યાં એ વસ્તુઓમાં પ્રવર્તન કરતાં એ જીવ સાવધાની રાખે. એટલા માટે કર્ણાની યોગનું અધ્યયન, એટલા માટે ક્રિયાકોશનું અધ્યયન, કે ક્યાં ક્યાં 30 જીવોની ઉત્પત્તિ થાય એ બધું તમે વાંચો, તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો જ્યાં જ્યાં 30 જીવોની ઉત્પત્તિ થાય એવી વસ્તુઓ નહીં ખાવી. દોડીને ચાલવું, જોયા વગર ચાલવું, 30 જીવોની હિંસા થાય. એક પ્રસંગમાં એ પણ લખ્યું છે કે એ ચાલતા ચાલતા કેટલી યત્ના રાખતા, ગંભીરતાથી ચાલતા, ફાસ્ટ ચાલતા તો પણ કેટલું જોઈને ચાલતા, એ પણ એમને લખ્યું છે. તો એવા ઘણા બધા પ્રસંગો એમાં છે. એકવાર પ્લેગની બીમારી થઈ હતી તો કોઈક વેક્સિન એ વખતે નીકળી હશે. તો એ વેક્સિન ઘણી બધી પ્રાણી હિંસાથી બનેલી હતી. ઘોડાની ને એવી અશ્વ હિંસા ને એવું બધું ઘણા બધા પ્રાણીઓની હિંસાથી એ વેક્સિન નીકળેલી હતી. તો જેટલા એમને સંપર્કમાં આવ્યા જીવો, એ બધાને એમને ના પાડી કે આનો આ લેવાની નહીં ને આનો પ્રચાર પણ નહીં કરવાનો. તો જે ભાઈ હતા એ ભાઈનું નામ ભૂલાય છે અત્યારે, મુંબઈમાં જ હતા. તો કૃપાળુદેવે એમને સૂચન કર્યું કે ત્યાં મુંબઈમાં મોટો મેળાવડો રાખો ને ઘણા બધા જે પ્રબુદ્ધ લોકો હોય એમને આમંત્રિત કરો ને આ વેક્સિનનો આપણે વિરોધ કરીએ ને તમારું નામ એમાં લખવાનું અને તમારે જ આના ખિલાફમાં, આના વિરોધમાં તમારે બોલવાનું છે. તો એવું એમને કીધું. તો એમને કીધું કે અમારા જે શેઠ છે, તો આ વેક્સિન બનાવવાવાળાને એ કંપનીમાં જેટલા લોકો છે એમનો લૌકિક ઉપકાર છે અમારા શેઠ ઉપર, તો અમે વિરોધ ના કરી શકીએ. તો પછી કૃપાળુદેવે એમ કીધું કે ધર્મ કાર્યમાં પોતાનો દેહ છૂટતો હોય તો પણ જતો કરવો. એ લૌકિક ઉપકાર લૌકિક રીતે બરાબર છે, પણ અહીંયા કંઈક અલૌકિક વાત થાય છે. અહીંયા ઘણા બધા પ્રાણીઓની હિંસા થાય છે, એ રોકવી છે આપણે. એના લીધે પછી એમને થોડું એ ખ્યાલમાં આવ્યું કે ના, એમની વાત સાચી છે. પછી જાહેર મેળાવડો કરાવ્યો મુંબઈમાં ચોપાટી ઉપર, ને પછી એમાં એ ભાઈને એમને જે કૃપાળુદેવે કીધું તો એ બધું એ ભાઈએ કીધું, અને છેલ્લે કૃપાળુદેવે પણ એનો ઉપસંહાર કરીને ને પછી એનો જે પ્રસાર થતો હતો એ અટકાવ્યો. આ સારું એવું પ્રસંગ છે કે કેવી રીતે અહિંસા એમના હૃદયમાં, કે કેટલું બધું કે આટલા બધા પ્રાણીઓની હિંસા થાય, ઘણા બધા બીજા ઉપાય હશે આ રોગને દૂર કરવાના, એવી રીતે પણ અહિંસાથી પણ કોઈ વેક્સિન બની શકતી હોય તો એ બનાવવામાં બધા ડૉક્ટરોને પ્રેરિત કરે. તો આ એક પ્રસંગ મેં પહેલી વાર વાંચ્યો હતો એમાં, પ્રેરક પ્રસંગમાં. તો અહિંસા કેટલી હશે અંદર, તો એમને આટલું બધું સૂચન કર્યું ને એ ભાઈને એટલું બધું સમજાવ્યું એમને. ને પછી હા, પદમશીભાઈનું નામ હતું એમનું, એમને એ સૂચન કર્યું હતું જાહેર મેળા. તો
આવા ઘણા બધા કૃપાળુદેવના જીવનના પ્રસંગ છે કે જે પ્રસંગો વિચારીએ, યાદ કરીએ તો નિરંતર 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 આત્મ પરિણામની વૃદ્ધિ થયા કરે. ઉપશમ વૈરાગ્ય વધે, તૃષ્ણા ઘટે. તૃષ્ણા એમણે કેવી રીતે ઘટાડી એમના જીવનમાં? અત્યારે સાહેબજીના સ્વાધ્યાયમાં આવ્યું. જ્યોતિષ, અવધાન બે કાર્ય એવા હતા જેમાં એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થઈ જતા. આખા વિશ્વમાં એમને ખ્યાતિ મળતી, કેમ કે એમને જેવું આવડતું હતું એ વખતે એવું કોઈને આવડતું નહોતું. એકવાર એક બેન આવ્યા હતા એમની પાસે, અમદાવાદમાં જ હતા એ વખતે. તો કંઈક પૂછવા એમના ઘર સંબંધી, તો એ જોઈને એમને એવું કહેવું પડ્યું કે એમના પરિવારમાં કોઈકનું નિધન થવાનું છે, કદાચ એમના પતિનું કે કોઈકનું નિધન થવાનું છે. તો એ બેનને બહુ દુઃખ લાગ્યું કે આવું થશે. તો એ એમને દુઃખી જોઈને પછી એમને એવું થયું કે મારે આવું બધું પણ કહેવું પડે, મારા વચનથી કોઈ પ્રાણીનું દિલ દુભાય એવું મારે કહેવું પડે, એવું કામ મારે આજથી નથી કરવું, એટલે આજથી મારે જ્યોતિષનો ત્યાગ છે. તો એ દિવસથી એમને એ બધો એ આખી વિદ્યાનો એમને ત્યાગ કર્યો. બાકી જ્યોતિષનું જ્ઞાન એવું હતું કે એવું લખે છે કે એ વખતે એમનું ગણિતનું ને આ જ્યોતિષનું એવું જ્ઞાન હતું કે ભારતમાં આશરે 1 કે 2 જણ એવા હશે કે જેમને આખું આટલું બધું જ્ઞાન હોય. અવધાન શક્તિ તો આપણને ખબર જ છે, માન આદિની વૃદ્ધિ થાય એટલા માટે આ કષાયોને મોડા પડે એમને, કે જે વૃત્તિઓ ઉદ્ભવ, કીર્તિની ઈચ્છા આત્મજ્ઞાન પછી પણ ઘણા કાળ સુધી રહી શકે છે, એવું સાહેબજી અનુભૂતિના ઉદ્ગારોમાં સ્પષ્ટ રૂપે લખ્યું છે. કીર્તિની ઈચ્છા આત્મજ્ઞાનીને પણ આત્મજ્ઞાન થયા પછી પણ ઘણા સમય સુધી રહી શકે, જો એને તત્વ વિચારપૂર્વક વારંવાર 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 સમાવવામાં નહીં આવે. પણ કેટલું તીવ્ર વૈરાગ્ય, કેટલું તીવ્ર ઉપશમન હશે કૃપાળુદેવના જીવનમાં કે સહજ કીર્તિના નિમિત્તો હતા, પ્રયત્ન કર્યા વગર જ સામેથી બધું આવતું હતું, છતાંય આત્મસમ્મુખ દ્રષ્ટિમાં એ બધા બાધક છે એવું જાણીને એમને એમનો ત્યાગ કર્યો. સહજ મૌન રહેતા હતા, અકારણ કોઈ દિવસ બોલતા નહીં, ને જ્યાં એમને ખ્યાલ આવે કે આ ભાઈ આવવાના છે ને સંસારની કંઈક વાત કરવાના છે. એક પ્રસંગ તો એવો આવે છે કે એમને ખ્યાલ હતું કે એક ભાઈ આવવાના છે, તો એ બધી સંસારની વાતોનું કુકથા કરવાના છે, તો એ સૂઈ ગયા ચાદર ઉડીને. વાંચ્યો હશે ને? હા, કે સૂઈ ગયા. પછી એ ભાઈ ઘણા વખત સુધી બેઠા અને પછી એ ભાઈ ગયા. પછી બીજા કોઈ ભાઈ આવ્યા ને એમને લાગ્યું કે ધર્મ વાર્તા કરશે, ત્યારે એ ઉઠી ગયા પાછા. તો કુકથા કો સુની વે કો દો કાન મળે હે, એવું સમાચાર નાટકમાં જ્ઞાનીના લક્ષણ એના ઉપરનું એક કવિતા, એક સવૈયો છે. એમાં જિનકી ચીહુટી ચીમટાસી ગુણ ચૂની વે કો કુકથા કો સુની વે કો દો કાન મળે હે, जिनको सरल चित्त कोमन वचन बोले सोम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गढ़े हैं, जिनकी सकती जागी अलख राधिवे को, जिनकी सकती जागी अलख राधिवे को, परम समाधि साधिवे को मन बड़े हैं, ते पर मारथी पुनित नर आठो जाम, राम रस गाढ़ कर यही पाठ पढ़े हैं. એવા જ્ઞાની પુરુષના લક્ષણ લખ્યા છે કે कुकथा को सुनी वे को दो कान मढ़े हैं. दोनों कान जिन्होंने बंद कर दिए, ये ज्ञानी पुरुष का एक लक्षण है. वो कभी भी विकथा में निंदा में रस लेते नहीं हैं, और जो विकथा में निंदा में रस लेते हैं वो ज्ञानी नहीं. वो हमेशा मना ही करेंगे कि ये सब चीज़ें, और कभी विवशता से सुनना पड़ गया तो अनसुने जैसा ही सुनते हैं, और सामने वाले जीव को उपदेश और देंगे कि ऐसी बातों में अपने को पढ़ना नहीं. उनके पास बहुत सारे, एक व्यक्ति आए थे, यहाँ शायद अहमदाबाद की घटना है, तो उनके समागम में जितने भी मुनि आए उस समय के, उनकी एक एक मुनि का नाम ले लेके उनकी निंदा, उनकी न्यूनता का वर्णन वो भाई कर रहे थे कि अभी समाज में कैसा चल रहा है. तो वो उठ के चले गए. कृपाळुदेव उठीने जता रह्या कि बस આવી વાતો કરવી હોય તો અમારી પાસે આવવું નહીં. ઉપશમ વૈરાગ્ય વધે કે પોતાનું આત્મહિત થાય એવી વાતો કરવી હોય તો જ અમારી પાસે આવવું, નહીં તો અમારી પાસે આવવું નહીં. તો कितना समता भाव है.
अपने तो निंदा में पर दोष कथा होती है वहाँ सहज रस आता है, इतना रस आता है कि कैसे हम उसमें हम कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट समझते हैं ना, क्या बोलते हैं? उद्दीपक, हाँ, उत्प्रेरक, उद्दीपक, कि वो रिएक्शन में शामिल होता है और उसका वेग बढ़ाता है और अब वापस निकल भी जाता है। ऐसा केमिस्ट्री में आता है, साइंस में। तो हम कैटलिस्ट का काम करते हैं, कहीं पर निंदा चल रही हो, दूसरे के दोषों का वर्णन चल रहा हो, यहाँ तो सुनना भी नहीं, ऐसा ज्ञानियों का चित्त है। तो ज्ञानियों के चित्त को समझने के लिए ज्ञानियों की वाणी को हृदय में उस प्रकार से अवगाहित हमको करना पड़ेगा। उनके अभिप्राय को समझने के लिए उनके आसपास तो पहुंचना पड़ेगा। એમની આજુબાજુ જ ના પહોંચીએ તો કેવી રીતે આપણે એમનો અભિપ્રાય સમજીશું? એક ભાઈએ કૃપાળુદેવને પૂછ્યું કે સત્પુરુષની ઓળખાણ કેવી રીતે થાય? આમ તો ઘણા બધા વાક્યો કૃપાળુદેવે વચનામૃતમાં આપ્યા છે, પણ એકાદ વાક્યમાં એવું છે કે કેવી રીતે સત્પુરુષની ઓળખાણ થાય, તો એમે 3 વાત કૃપાળુદેવે કીધી. એમના નયન જોઈને, એટલે નયન, વેણ એટલે વચન, ને શ્રેણી. નયન, વચન અને શ્રેણી. શ્રેણી એટલે પ્રવર્તન, શુદ્ધ આચરણમાં પ્રવર્તન. આ 3 વસ્તુ જોઈને સત્પુરુષની ઓળખાણ થાય. નયન પ્રશાંત રસ પૂર્ણ, પ્રશાંત રસ નિમગ્ન. નયનોમાં કોઈ દિવસ ચંચળતા ના હોય, આવેશ ના હોય. માયાચારી પણ ખ્યાલ આવી જાય આંખોથી. તો ચંચળતા ના હોય, આવેશ ના હોય, માયાચારી ના હોય, પ્રશાંત રસપૂર્ણ નયન હોય, તો એવા નયનોથી જ્ઞાની પુરુષ, સત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ શકે. બીજું વચન. વચન કેવા હોવા જોઈએ? શાંત, ગંભીર અને પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ. કે આજે જે કીધું કાલે એની વાતથી પલટાઈ જાય એવું નહીં. એમની વાણી લૌકિક રીતે, અલૌકિક રીતે, શાસ્ત્રીય રીતે, બધી રીતે પૂર્વાપર અવિરોધ હોય. મેં તમને આજે કંઈ કીધું ને તમે 10 દિવસ પછી મને પૂછો, મેં તો કંઈ કીધું જ નથી, હું છૂટી જ પડું, એવી વાણી સત્પુરુષોની હોય નહીં. લૌકિકમાં પણ ના હોય, શાસ્ત્રીય રીતે તો ના જ હોય, પારલૌકિક બાબતોમાં તો ના જ હોય, પણ લૌકિક બાબતોમાં પણ એવી વાણી હોય નહીં. ધીર, ગંભીર એવું એમનું આચરણ હોય. એમાં આવ્યું ને આગળ, અકારણ બોલતા જ નહોતા, સહજ મૌન રહેતા હતા, અકારણ બોલતા જ નહોતા. કે એમને ક્યાંક એવું લાગે કે પ્રયોજન છે કંઈક બોલવાનું, સત્સંગનું પ્રયોજન છે, કે કાં તો કોકનું હિત થતું હોય, એવું કોઈ પ્રયોજન છે તો જ બોલવાનું, અકારણ બોલવાનું નહીં. ને બીજું, ત્રીજું શ્રેણી. સત્પુરુષના આચરણથી પણ ખ્યાલ આવી જાય કે એમને સતનું પ્રાગટ્ય થયું છે, એમને જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે. તો એ રીતે નયન, વચન અને શ્રેણી 3 વસ્તુઓ કૃપાળુદેવે એમને કહીને બતાવી કે આ 3 વસ્તુઓથી સદાચાર એટલો હોય ને, શ્રેણીમાં શુદ્ધ આચરણમાં પ્રવર્તન, અનૈતિક કાર્યોમાં પ્રવર્તન ના હોય, નૈતિક કાર્યોમાં પ્રવર્તન હોય, ને જેથી આત્મશ્રેય થતું હોય, આત્મહિત સદતું હોય એવા જ કાર્યોમાં, કાં તો બહુજન હિતાય એવા કોઈ કાર્ય હોય એમાં જ પ્રવૃત્તિ થાય. વિષય કષાયોમાં રસ સહિત પ્રવૃત્તિ ના થાય. કેમ ના થાય? સત્પુરુષ છે, સતના દર્શન કર્યા છે, તો સતના દર્શન કર્યા પછી વિષયમાં રસ હોય નહીં. વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન રસવર્જમ રસોપ્યસ્ય પરામ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. એમ ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક આવે છે કે જે વિષયોનું ગ્રહણ નથી કરતા એવા જીવોનો પણ વિષયોથી વિરક્તિ, વિષયોથી નિવર્તન દેખાય છે. કે કોક જીવ છે એની પાસે વિષય છે જ નહીં, કોઈ નિર્ધન વ્યક્તિ છે એની પાસે ક્યાં બધા પંચેન્દ્રિયના વિષયો છે, કોઈ વિષયો નથી, એનાથી રસ ઓછો થઈ ગયો છે એવું નથી. કોઈ કારાવાસમાં બંધ કોઈ કેદી છે તો એને ત્યાં વિષય નથી મળતા 5 ઇન્દ્રિયના, તો એનો રસ ખતમ થઈ ગયો છે. એટલે જે વિષય નથી ગ્રહણ કરતો એને પણ વિષયથી નિવર્તન દેખાય છે. રસ વર્જમ, રસથી વિવર્તન દેખાતું નથી, પણ રસથી વિવર્જન કેનો દેખાય છે? પરામ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે, કે જે સતરૂપ પરમ તત્વનું દર્શન કરે છે એને વિષયોમાંથી રસ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તો પરામ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે, તો એવું પરનું દર્શન, પરમનું દર્શન કર્યું છે એમને, સતનું દર્શન કર્યું છે, એટલે વિષયોમાં, ભોગોમાંથી રસ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. એટલે એમની શ્રેણી જોઈને પણ સત્પુરુષની ઓળખાણ આપણને થઈ શકે છે. બીજું એક
સરસ દ્રષ્ટાંત આવે છે કે એકવાર એ જમતા હતા, દૂધમાં માખી આવીને પડી, તો પછી એ જે ભાઈ હતા એમને માખી કાઢીને દૂધ પાછું મૂકી દીધું ત્યાં. તો એમને એવો ભાવ નહોતો કે એ લેશે એમ, પણ એ માખી આવી દૂધમાં મરી એ એટલો બધો કરુણા ભાવ થયો હતો કે એમને જમવાનું જ ત્યાગ કરી દીધું. એકચ્યુઅલી સિદ્ધાંતી સમજીએ તો ચરણાની યોગમાં જ્યારે અણુવ્રત ગ્રહણ થાય એના પછી જો આહાર લેતી વખતે નાની કીડી પણ જીવનો ઘાત થયો હોય, જીવ મરી જાય તો એ આહાર ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે. તો એ બધું એમને અધ્યયન ખરેખર બધું ચરણાની યોગનું શાવકાચારનું ગહન અધ્યયન હતું. પછી એમને ભાઈને સમજાવ્યું કે કેમ ત્યાગ કર્યો. પછી એમને બતાવ્યું કે કેવા કેવા પ્રસંગો આવે ત્યારે આપણે જમવાનું છોડી દેવાનું. એક તો મૌનપૂર્વક ભોજન કરવાનું, પછી કોઈ પણ જીવ મરી જાય આપણા નિમિત્તથી એ જમતી વખતે કોઈ મરેલું જીવ મુનિ પણ હોય, મુનિ કોઈ જીવ આવી જાય તો આહાર છોડી દે, અંતરાય વાળ પણ આવી જાય તો આહાર છોડી દે. તો એ રીતે જમવાના બધા કેટલા કેટલા અંતરાયો હોય. પછી એમણે કીધું કે એ ભાઈએ પૂછ્યું કે અમુક વાર મૃત્યુનો સમાચાર આવી જાય તો પણ આપ ભોજન છોડી દો છો. તમને કીધું કે એ પણ અંતરાય કહેવાય. જમતી વખતે કોઈના મૃત્યુના સમાચાર આવે ત્યારે એ વખતે ભોજનનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, આહારનો ત્યાગ કરી. એમ પછી એમને ઘણું બધું એમને બતાવ્યું કે કેવી કેવી રીતે વર્ણન છે. તો ભોજનમાં આ ભોજન કરવાની આસક્તિનો નિરોધ છે. ઈચ્છા નિરોધ એટલે આ એક પ્રકારની તપસ્યા છે, એક પ્રકારનું તપ છે. તો આવું એમના જીવનના ઘણા બધા પ્રસંગો છે. એક પ્રસંગ લઈએ તો કૃપાળુ સાહેબજી કીધું ને 3 દિવસ જોઈએ, 2-3 દિવસ નીકળી જાય, આખું એમનું જીવન જ એવું છે. બસ આપણે એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લેવાની છે. એક પ્રસંગ સારો યાદ આવે છે. એ જ્યારે એ સાધના કરવા ઉત્તરસંડામાં કે રાડાજની કંઈક વાત છે, અંબાલાલભાઈને ઉગરીબેન એ બધા ક્યાં હતા જોડે ઉત્તરસંડામાં? જ્યારે એકાંત સાધના કરવા ગયા હતા ત્યારે રાડજમાં હતા. હા, તો ત્યાંની જ ઘટના છે. તો ત્યાં કૃપાળુદેવે બધાને પૂછ્યું, જે રસોઈ ઉગરીબેન, નાથાબા એ બધા રસોઈ પણ બનાવતા હતા. તો એ બધાને બોલાવ્યા અને બધાને પૂછ્યું કે ચા કોણ કોણ પીએ છે? તો લગભગ બધાએ હા પાડી. અંબાલાલભાઈ પણ આવી ગયા એમાં, તો એમણે પણ હા પાડી. છગનભાઈ કદાચ આ પ્રસંગ લખ્યો છે. તો બધાને એમને ચા છોડાવી એ જ દિવસે. કોકને ઇવન રસોઈમાં કામ કરતા જે બહેનો હતા એ બધાને, કોઈને 2 વર્ષ માટે, કોઈને 3 વર્ષ માટે અને કોઈને યાવત જીવન. કેમ છોડાવી? અભક્ષ નથી, પણ એક પ્રકારનું વ્યસન છે. તો આપણું શરીર કોઈ પણ વસ્તુને આધીન ના હોવું જોઈએ કે જે વસ્તુ ના મળે તો આપણને તકલીફ થાય. તો એ પ્રકારનું એક વ્યસન થઈ જાય. તો આજથી આપણે એ વસ્તુઓ જે જરૂર નથી એ ગ્રહણ નથી કરવી. એમ કરીને પછી રસોડામાં પણ એમને ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા, એમાં લખેલું છે. કોઈને જિજ્ઞાસા હોય તો વાંચવું. અત્યારે આપણે પ્રાસંગિક નથી એટલે એ આગળનું નથી લેતા, પણ કેવી રીતે જમવાનું બનાવવું, કોને કોને બનાવવા માટે કહેવું, એ બધું એમણે એમાં કીધું, એ બધું લખ્યું છે. તો કેવી નાની નાની બાબતોમાં આપણને એમ લાગે છે કે કૃપાળુદેવના બોધમાં ખાલી અધ્યાત્મ જ છે, કંઈ ત્યાગ વૈરાગ્યની પ્રધાનતા નથી. પણ પ્રેરક પ્રસંગો આપણે વાંચીએ, 1-to-1 કન્વર્ઝેશન છે. કોને કેવો બોધ આપ્યો, કોને શું ત્યાગ કરાવ્યો, કોને શું ત્યાગ, એ બધું એમાં છે. કેમ કે ત્યાગ વિરાગ નથી, ત્યાગ વિરાગના ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન. એના વિના તો જ્ઞાન થાય જ નહીં. એમાં અટકી ના જાય. જેના જીવનમાં ત્યાગ વૈરાગ્ય, બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય વધારે છે, એમને અધ્યાત્મની પ્રેરણા આપવામાં આવે છે કે તમારે એનો લક્ષ્ય ઓછો કરીને અધ્યાત્મનો લક્ષ્ય વધારવાનો. ને જેમના જીવનમાં બાહ્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય જરાય નથી, અધ્યાત્મ જ છે ફક્ત, તો એ શુષ્ક અધ્યાત્મ થઈ જાય. એટલે એમને ત્યાગ વૈરાગ્યની પ્રેરણા કરવામાં આવે છે. કાલે જ અલકા દીદી એક દ્રષ્ટાંત બતાવતા હતા એક પત્રનું, કે એક ભાઈ સંલેખના લેવા માટે એમના પાસે આવ્યા. તો બહારનું તો એ બધું બહુ ધ્યાન રાખતા હતા કે સંલેખનામાં શું શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે આહાર છોડવો જોઈએ. પણ એમને કીધું કે સંલેખનાનો અર્થ છે કષાયોનો નિગ્રહ કરવો. તો પહેલાં કષાય મોડા પાડો તો એ બધું સાર્થક છે. ખાલી એ સાર્થક કરો ને અંદરના ભાવ બગડી જાય તો સંલેખના કામની હોય નહીં. 860 પછીનું કોઈક પત્ર છે. ને જેને અંદરનું લક્ષ્ય છે ને બહારનો ત્યાગ નથી, તો એમને પછી એ રીતે. તો જ્ઞાની પુરુષની વાણી કોઈને વ્યક્તિલક્ષી હોતી નથી. એ જીવનું હિત કેવી રીતે, કયા ઉપદેશથી થાય, એ બધું અવલોકન કરીને પછી એમની વાણી સ્ફુરે છે, એમની વાણી પ્રવહે છે. તો આપણને
સત્પુરુષોનો આટલો સરસ બોધ મળ્યો છે, એમનું જીવન ચરિત્ર આપણી પાસે છે. તો આ દિવસોમાં આપણે વિશેષ એમના જીવન ચરિત્રનું અવલોકન કરવું જોઈએ, એમના બોધનું અવગાહન કરવું જોઈએ, ને જેટલું થઈ શકે તેટલું એમના વચનોનો વિચાર કરી વારંવાર ચિત્ત એમાં નિમગ્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓમ બોલો પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય. બોધિ સમાધિ પરિણામ શુદ્ધિ સ્વાત્મોપલબ્ધિ શિવ સૌખ્ય સિદ્ધિ ચિંતામણિ ચિંતિત વસ્તુ દાને તમ વંદ માનસ્ય મમસ્તુ દેવી. 9 વાર નમઃ. જય સદગુરુ, જય સદગુરુ, જય સદગુરુ.